सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच सब तो पहलां गल करांगे श्रद्धांजलि समागम दी, जिहड़ा कि लखीमपुर खेड़ी दे विच करवाया गया है। आशीष मिश्रा दे दोस्त अंकित दास दे वल्लों सरैंडर करन दे लई कोर्ट दे विच अर्जी दाखल कर दी गई है। नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके शशो पंज वाली स्थिति बनती दिखाई दिंदी है। 2 दिनां दे पंजाब दौरे ते अरविंद केजरीवाल आ गए ने। नवे सीएम दे नवे मंत्री एक्शन मोड दे विच आके वड्डे एक्शन लैंदे दिखाई दिंदे ने। तुहानूं सारी जानकारी देंगे, पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं लखीमपुर खेड़ी तो, जिथे 12 अक्तूबर नूं 4 किसानां अते 1 पत्रकार दा श्रद्धांजलि समागम करवाया गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री दे पुत्र आशीष मिश्रा दे वल्लों कथित तौर ते किसानां नूं अपनी गड्डी थल्ले दरड़ के मार दिता गया सी। 12 अक्तूबर नूं उसे जगह ते ही किसानां दे वल्लों एक वड्डा श्रद्धांजलि समागम करवाया गया, जिस दे विच 4 किसानां नूं अते 1 किसान पत्रकार नूं भी श्रद्धांजलि दिती गई है। शहीद किसान कलश यात्रा की शुरुआत भी इस मौके कर दी गई है। भाव उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के विच अस्थियां इन्हां किसानां दियां अते पत्रकार दियां अस्थियां यूपी के सारे 75 जिलों के विच लिजाईयां जाणगियां अते वख-वख जगह ते इन्हां अस्थियां नूं जल प्रवाह किया जाएगा। यह श्रद्धांजलि समागम करवाया गया। अंतिम अरदास करवाई गई है, जिसदे विच पूरे मुल्क दे विचों किसान आगू अते किसान तां पहुंचे ही, पर बहुत सारे सियासी लीडरां दे वल्लों भी इत्थे हाज़री भरी गई है। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी के संसद मैंबर दीपिंदर हुड्डा भी इत्थे पहुंचे, पर इन्हां सियासी लीडरां नूं मंच के उपर स्टेज के उपर जगह नहीं दी गई। सामने लोकां दे विच ही इन्हां लीडरां नूं बिठाया गया, क्योंकि किसानां ने पहलां भी ऐलान कीता सी कि जेकर कोई इस श्रद्धांजलि समागम दे विच आके सीस झुकाउणा चाहुंदा है, शरधा दे फुੱਲ भेट करना चाहुंदा है, तां उस नूं किसे नूं भी मनाही नहीं है, पर मंच ते उस नूं नहीं आउण दिता जावेगा अते ना ही माइक दे विच बोलण दी इजाजत दित्ती जावेगी। अते किसानां दे वल्लों इदां ही कीता गया है। जिहड़े सियासी लीडर इस मौके पहुंचे किसान आगूआं ने उन्हां दा धन्नवाद जरूर कीता है कि तुसीं आए हो, सानू समर्थन दे रहे हो, पर ना तां उन्हां नूं स्टेज ते बैठण दिता गया अते ना ही माइक दे विच भाषण उन्हां नूं देण दिता गया। अपनी हाज़री लगवा के सियासी लीडर उथों चले गए। किसान आगू राकेश टकैत ने यह सारा हुण दस्सिया है किसानां दा अगला प्रोग्राम। वो कहिंदे ने कि इस वेले जिहड़ी गिरफ्तारी हुई है आशीष मिश्रा दी, वो रेड कारपेट गिरफ्तारी हुई है, तंज कसिया है उन्होंने। अते जिहड़ी पुलिस रिमांड मिली है वो गुलदस्ते वाली रिमांड मिली है। कहण दा मतलब उन्हां दा यह है कि भावें मुंडा गिरफ्तार हो गया है मंत्री दा, भावें पुलिस रिमांड मिल गई है, पर उस ते सख्ती कदे भी नहीं की जाएगी, क्योंकि उसका पिता केंद्रीय राज गृह मंत्री है। किसानां दे वल्लों हुण मंग की जा रही है कि पहली गल तां इह मंत्रिमंडल दे विचों अजय मिश्रा नूं बाहर कड्डो, दूजी गल 120B दी धारा उस ते भी लगी हुई है, उसनूं भी गिरफ्तार करो। राकेश टकैत कहते हैं कि दोवें प्यो पुत्रां नूं बिठा के पुछो, पुछगिछ करो, पड़ताल करो, इंटैरोगेशन करो, उस तो बाद ही सारी घटना तो पर्दा चुकिया जा सकता है, क्योंकि किसानां नूं इंज जापदा है कि सारी साजिश इन्हां दोनां प्यो पुत्रां ने ही रची है। क्योंकि घटनाक्रम तो 2 दिन पहलां ही अजय मिश्रा की भी एक वीडियो वायरल हुई सी, जिस विच ओह किसानां नूं सबक सिखाउण दीआं गल्लां करदे दिखाई दिंदे सन। इसे करके ही किसानां दा मनना है कि साजिश के तहत इन्हां दे वल्लों किसानां गड्डियां थल्ले दे के मारिया गया है। इस करके दोनों प्यो पुत्रां नूं गिरफ्तार करके सामने बिठा के इन्हां दे कोलों पुछगिछ कीती जानी चाहिए है। जिहड़े तरीके नाल VIP ट्रीटमेंट इन्हां नूं दिता जा रहा है, उस दे नाल सच कदे भी सामने नहीं आवेगा। यह दावा किसान आगू राकेश टकैत दे वल्लों भी इत्थे कर दिता गया है। लखीमपुर खेड़ी विच करवाए गए इस श्रद्धांजलि समागम दे विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मनजिंदर सिंह सिरसा भी पहुंचे सन, जिथे उन्होंने एक वड्डा ऐलान कर दिता कि इन्हां शहीद किसानां दी याद दे विच एक स्मारक, एक यादगार बनाई जाएगी, जिसका कि सारा खर्चा DSGMC दे वल्लों चुकिया जाएगा ते लोग भी उस दे विच सहयोग करनगे। जमीन खरीद के तकुणिया पिंड दे कोल ही यह स्मारक
ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਉਹ ਹੀਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਉਹ ਹੀਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ ਲੜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਠਾ ਸੀੜਾ ਤੋਂ ਨਾਇਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਸ਼ਰੰਡਾ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਣਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਾਣ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ CBI ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। CBI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮਦਦ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲकांड ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। CBI ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 302 ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਛੋ ਪੰਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਅਤੇ KC ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, DGP ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਾ ਤਾਂ AG ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ DGP ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ
ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਤਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਵਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੈਸੇ ਰੁੱਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧਮਾਕਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਕੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ VTS ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। VTS ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਹੀਕਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ VTS ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ VTS ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੰਜ਼ਨੁਮਾ ਟਵੀਟ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮਿਲਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ
에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੇ ਹੀ ਦਿਨ 30 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੈਠਕਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।